امریکی فوج کی مدد کرنے والے 2500 افغان مترجم اور ان کے خاندان امریکہ لائے جائیں گے۔ امریکی عہدیداروں کے بیان۔ Those who helped us are not going to be left behind. سیاحوں کے لیے دلچسپی کا سامان فراہم کرنے والے گلیات کے بندر، کسانوں کے لیے عذاب کیوں ہیں؟ کوئی تو اٹھا کے وہ لے جاتے ہیں اور جو نیچے گرا پکا ہوا پھل جو ہی نیچے گرتا ہے تو آلو بخارا ہو یا سیب کو داغ لگ جاتا ہے تو آلو بخارا پھٹ جاتا ہے۔ پاکستان کی نسبت امریکہ میں عید الاضحیٰ کیسے مختلف ہوتی ہے؟ جانیے ہمارے ہفتہ وار سیگمنٹ سمپلی امریکہ میں۔ وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ویو 360 کے ساتھ میں ہوں نیلوفر مغل۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں اس بار بھی عید الاضحیٰ کووڈ-19 کے دوران منائی جا رہی ہے۔ عید کے لیے شاپنگ ہو یا عید کی نماز یا قربانی کے جانوروں کے لیے لگائے جانے والی منڈیاں، ملک کے کئی حصوں میں کرونا کی ڈیلٹا نامی خطرناک قسم کے کیسز کے بڑھنے کے باعث حکومت کے حکام اور طبی ماہرین پہلے سے ہی خبردار کر رہے تھے کہ احتیاطی تدابیر پر پھر سے سختی سے عمل درآمد کیا جائے۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی ڈاکٹر فیصل سلطان نے بھی پاکستان میں عید سے پہلے ہی خبردار کر دیا تھا کہ عید کے موقع پر صرف وہی لوگ سیاحتی علاقوں کا رخ کریں جن کی ویکسینیشن مکمل ہو چکی ہے۔ لیکن آج عید کے پہلے روز قواعد و ضوابط کی کس حد تک پابندی نظر آئی؟ اس بارے میں مزید تفصیلات کے لیے چلیں گے عاصم رانا کے پاس جو اس وقت اسلام آباد سے بذریعہ اسکائپ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت شکریہ عاصم، یہ بتائیے کہ عید کی رات بازاروں میں کتنا رش جو ہے وہ دیکھنے کو ملا، لوگوں میں کتنا جوش و خروش تھا، مساجد میں نمازیوں کی حاضری کیسی تھی اور ایس او پیز کا کتنا خیال رکھا جا رہا ہے؟ جی بالکل آج پاکستان بھر میں عید الاضحیٰ منائی جا رہی ہے اور اس دوران جو ہے وہاں پر لوگ شاپنگ کے لیے نکلتے رہے۔ بالخصوص مویشی منڈیوں میں بہت زیادہ رش دیکھنے میں آیا۔ راولپنڈی، اسلام آباد سمیت ملک بھر کی جو آج مساجد تھی وہاں پر آج نماز عید الاضحیٰ جو تھی وہ ادا کی گئی۔ اس دوران جو ایس او پیز کی اگر ہم بات کریں تو ایس او پیز کے اوپر بہت کم حد تک جو ہے وہ عمل درآمد کیا گیا۔ بالخصوص مویشی منڈیاں اور جو شاپنگ مالز تھے وہاں پر اس چیز کے بارے میں بہت کم احتیاط کی گئی۔ ایک لوگ جو تھے ان کے وہاں پر ماسک جو تھے وہ نظر آ رہے تھے، لیکن زیادہ تر لوگ جو تھے وہ بغیر احتیاط کے جو تھا وہاں پر ایس او پیز کا خیال رکھے بغیر مویشی منڈیوں میں موجود تھے۔ اگرچہ حکومت کی طرف سے اقدامات کیے گئے، ضلعی انتظامیہ کے جو افسران تھے وہ وہاں پہ تعینات کیے گئے تھے جن کی ذمہ داری تھی کہ وہ اس کے اوپر عمل درآمد کروائیں، لیکن ایک بہت بڑی تعداد، لاکھوں کی تعداد میں لوگ نکلتے ہیں قربانی کے جانور خریدنے کے لیے، شاپنگ کرنے کے لیے، اس وجہ سے عمل درآمد اس قدر ممکن نہیں ہو چکا۔ آج جو ہے وہ نماز عید جو ہے وہاں پر ادا کی گئی۔ جو سب سے بڑا اجتماع تھا اسلام آباد میں وہ یہاں پر فیصل مسجد میں تھا، جس صدر پاکستان نے بھی نماز عید ادا کی۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ملک کی مختلف مساجد پورے پاکستان بھر میں جو تھا وہ نماز عید جو ہے وہ ادا کی گئی۔ لوگوں نے بہت جوش و خروش سے عید الاضحیٰ کا جو مذہبی تہوار ہے اس کو منایا ہے، لیکن ایس او پیز کے اوپر عمل درآمد کے حوالے سے اگر ہم کہیں تو اس کے اوپر بہت کم عمل کیا گیا۔ جی عاصم، یہ بتائیے کہ کچھ دن پہلے پاکستان کی حکومت نے کرونا کی تیزی سے پھیلنے والی جو قسم ہے ڈیلٹا، اس کے کیسز کے سامنے آنے کے بعد عید پر اسمارٹ لاک ڈاؤن کا عندیہ دیا تھا۔ حکام کی جانب سے کیا خصوصی اقدامات اس وقت جاری کیے گئے ہیں؟ نیلوفر، اس حوالے سے جو ہے ملک بھر میں جو ہے وہ ڈیلٹا ویریئنٹ جو ہے وہ بہت تیزی کے ساتھ پھیلتا جا رہا ہے، اور آج کی جو تازہ ترین جو اطلاعات ہے اس کے مطابق کراچی شہر میں جو وہاں پر جو ڈیلٹا جن کرونا کیسز کو جب ان کو چیک کیا گیا تو 100% جو ہے وہ ڈیلٹا ویریئنٹ کے وہ تمام کے تمام کرونا کیسز نکلے ہیں۔ تو اس بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ بہت تیزی سے پھیلتا جا رہا ہے، بالخصوص کراچی اور اس جو شہری علاقے ہیں وہاں پر اس حوالے سے زیادہ تیزی سے پھیل رہا ہے۔ ملک بھر میں اس حوالے سے مختلف اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ حکومت کی طرف سے اسمارٹ لاک ڈاؤن کیا گیا کہ کچھ شہروں کچھ حصوں کو، جیسے اسلام آباد شہر کی اگر میں بات کروں تو اس کے کچھ سیکٹرز کو جو تھا وہ سیل کیا گیا تھا، وہاں پہ عام لوگوں کے آنے جانے پر پابندی عائد کی گئی تھی، لیکن جو ہے وہاں پر اس کو تقریباً ایک ہفتے کے بعد وہ پابندی بھی ہٹا لی گئی ہے۔ لیکن عید کے اوپر ان پابندیوں کو برقرار رکھنا حکومت کے لیے خاصا ایک مشکل مرحلہ تھا کیونکہ ان کو کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ ڈیلٹا ویریئنٹ جو ہے وہ بہت تیزی سے پھیلتا جا رہا ہے، اور کراچی شہر میں جیسے میں بتایا کہ 100% ہے، اسی طرح باقی شہروں میں بھی اس کی شرح جو ہے وہ 30 سے 40% تک بڑھ چکی ہے۔ تھینک یو عاصم رانا۔ اور عید الاضحیٰ پر گوشت کے پکوان تو ہر گھر میں بنتے ہیں اور ہر علاقے کے اپنے مخصوص کھانے بھی ہیں۔ پشاور سے ہمیں عمر فاروق بتا رہے ہیں کہ گوشت سے بنی ایک ایسی ڈش کے بارے میں جس میں مسالوں کے نام پر صرف نمک کا ہی استعمال کیا جاتا ہے، اور پشاور کے ایک بازار میں ملنے والی اس مخصوص ڈش کو کھانے کے لیے دور دور سے لوگ آتے ہیں۔ اس لذیذ ڈش کو آج ہم چکھ تو نہیں سکتے، لیکن آئیے دیکھتے ہیں۔
सुबह के 6 बज रहे हैं। कारीगर सब्जियां काट रहे हैं। ये तैयारी हो रही है एक खास किस्म का पकवान बनाने की, जिसे पेशावर के रहने वाले नमकीन रोश कहते हैं। रोश दरअसल दुम्बे की चर्बी और नमक में गोश्त को दम पर पकाने वाले पकवान को कहते हैं। इसमें घी इस्तेमाल होते हैं और घी, लम, प्याज और आलू और गोश्त, इसका सारा मज़ा नमक पे हम बनाते हैं ना। ये अक्सर दूसरे इलाकों की खुराक होती तो उसमें मुख्तलिफ़ किस्म के मसाले लोग डालते हैं और हम इसका ज़ायका सिर्फ नमक पे बनाते हैं, इसलिए ज़्यादा मशहूर है। खैबर पख्तूनख्वा में तेज़ मिर्च मसालों को कम ही पसंद किया जाता है, इसलिए गोश्त की इस डिश में सिर्फ नमक ही डाला जाता है। पंजाब में वो मतलब मसाले ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो इसका वो मसाले का जायका होता है, गोश्त का जो जायका होना वो गायब हो जाता है ना। इसका जो गोश्त का जायका होना मतलब असली जायका वो इसमें मतलब मौजूद होता है। अक्सर लोग रोश को घर पर भी तैयार करते हैं, लेकिन पकाने के लिए दरकार बिल्कुल दुरुस्त वक्त और इसके साथ ही चर्बी और नमक का सही तनासुब ही इसकी खुफिया तरकीब है। और ज्यादातर लोग जब घर पर तैयार करते हैं तो वो जायका ही नहीं मिलता। लोग यहाँ दोस्तों के साथ आकर इससे लुत्फानंदोज होते हैं। मैंने बहुत ट्राई की है, जब मैं घर जाता हूँ ट्राई करता हूँ, लेकिन इस तरह नहीं बनता है। हाँ, हम तो तकरीबन हफ्ते में 2-3 बार आते हैं। कल भी आया था। जब दोस्त आते हैं तो हम इधर मेहमान नवाजी के लिए इधर लेके आते हैं एक बार। नमक और चर्बी में दम करके पकाया गया ये गोश्त इंतहाई लजीज है। गोश्त की खालिस और कुदरती जायका आपको इसी पकवान में ही मिल सकता है। उमर फारूक, वॉइस ऑफ अमेरिका, पेशावर। वाकई देखने में तो बहुत ही लजीज लग रहा था। और दुनिया भर से अहम खबरों और दिलचस्प मालूमात के लिए आइए हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर। ये सारा कंटेंट आपको मिलेगा हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, facebook.com/voa urdu, ट्विटर पर हमारा हैंडल है @urduvoa। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में कोविड-19 के दौरान दूसरी बार ईद उल अज़हा मनाई जा रही है। हमारे हफ्तावार सेगमेंट सिंपली अमेरिका में इस बार फ़ाइज़ा बुखारी आपको बताएंगी कि पाकिस्तान की निस्बत यहाँ अमेरिका की ईद उल अज़हा किस हद तक मुख्तलिफ होती है। वेलकम टू सिंपली अमेरिका। पाकिस्तान में रहने वालों को ये तजस्सुस होता है कि अमेरिका में बसने वाले पाकिस्तानी और दीगर मुसलमान यहाँ ईदें आखिर कैसे मनाते हैं। और पाकिस्तान की निस्बत यहाँ ईदें अक्सर ज़्यादा सादगी से मनाई जाती हैं। ईद उल अज़हा पर एक और अहम फ़र्क कुर्बानी का भी होता है। पाकिस्तान में तो आप अक्सर घरों पर कुर्बानी करना पसंद करते हैं, लेकिन अमेरिका में ऐसा मुमकिन नहीं। यहाँ बहुत से मखसूस ग्रोसरी स्टोर्स कुर्बानी के जानवर की बुकिंग की सहूलत देते हैं। कस्टमर्स जानवर की कीमत की अदायगी करके बुकिंग कराते हैं और ईद के रोज़ कुर्बानी का तैयार गोश्त पिक कर लेते हैं। लेकिन यहाँ भी कुछ मुसलमान ईद उल अज़हा पर कुर्बानी के असल रंग से लुत्फ़अंदोज़ होते हैं और उन्हें ये मौका फराहम करते हैं मज़ाफ़ात में वाक़ई जानवरों के कुछ फार्म्स। शाह हलाल फार्म उन्हीं में से एक है। ये फार्म वाशिंगटन से तकरीबन 1 घंटे की मुसाफिरत पर रियासत वर्जीनिया के इलाके मनासिस में वाक़ है। लोग फार्मों में जाते हैं, ख़ुद देखते हैं, खूबसूरत है, उम्र पूरा है, पूरा नहीं है, कोई बात तो नहीं है। तो हम जो माल लेके आते हैं वो मतलब कि टॉप क्वालिटी वाला सबसे अच्छा जो होता है। पैसे भी हम ज़्यादा पे करते हैं। स्टोर में आपको आसानी से 400 में आपको गोट मिल जाएगा। मुझे 400 में गोट ऑक्शन से नहीं मिलता ज़िंदा, और वो कटा कटाया जो है ना 400, क्योंकि वो थर्ड क्वालिटी का होता है। 600 तक जो है ना प्राइस चल रहे हैं लैम्प के। जो गायें हैं वो तकरीबन हम यहाँ पे पाउंड के हिसाब से होता है, तो तकरीबन 800-900 पाउंड का जो होता है वो 1700-1800 से लेके तो 1500 पाउंड तक, तकरीबन $3000 तक एक बैल या गाय जो है ना वो होती है। कोविड की वजह से तो लास्ट ईयर लोग ज़्यादा आए थे, क्योंकि कोई बाहर जा नहीं सकता था। तो लास्ट ईयर तो माशाल्लाह फार्म बहुत ज़्यादा हो गया था। इस साल अब ट्रैवल शुरू हो गया तो पिछले साल से थोड़े कम है। यहाँ
यहाँ आने वाले चंद ग्राहकों से भी हमारी बात हुई। बहैसियत एक मुसलमान कोई भी कुर्बानी के मौके को गंवाना नहीं चाहेगा जो इन फॉर्म्स पर मिलता है, तो क्यों ना हम इस मौके का फायदा उठाएं। बांग्लादेश में हम इस त्योहार का इंतजार करते हैं, यहाँ भी करते हैं, लेकिन अमेरिका में लोग बहुत मसरूफ हैं। हम इस फार्म इसलिए आए हैं क्योंकि बहुत सी जगहें अब भी कोविड-19 की वजह से बंद पड़ी हैं। हम यहाँ से जानवर खरीदेंगे। मैं यमन में पला बढ़ा, वहाँ ईद बिल्कुल मुख्तलिफ होती है क्योंकि वहाँ अक्सरियत मुसलमानों की है, लेकिन अमेरिका में आपको वो माहौल बनाना पड़ता है। इसके अलावा बहुत से अमरीकी मुसलमान कुर्बानी के ज़ुमरे में ऑनलाइन कीमत अदा करके दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में ज़रूरतमंदों तक कुर्बानी का गोश्त पहुँचाते हैं, जैसे खैराती इदारा हेल्पिंग हैंड फॉर रिलीफ एंड डेवलपमेंट, जो ईद पर गोश्त तकसीम करने के अलावा दीगर फलाही कामों में भी हिस्सा लेता है। कई पाकिस्तानी अपनी कुर्बानी ईदी ट्रस्ट के ज़रिए भी करते हैं। उनकी वेबसाइट के मुताबिक इस साल पाकिस्तान के लिए एक बकरे या दुम्बे की कीमत $150, गाय में हिस्सा डालने के लिए $90 और पूरी गाय के लिए $630 है। आप ये भी जानना चाहते हैं कि वॉइस ऑफ अमेरिका उर्दू की टीम ने ईद पर क्या किया? हम सब ने तो मामूल के मुताबिक काम किया। शाम में मिलने मिलाने और दावतों का कुछ सिलसिला रहा। असल में सरकारी छुट्टी ना होने की वजह से हमारे लिए ईद का दिन भी आम दिनों से कुछ ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं होता। आप बताइए आपकी ईद कैसी गुजरी? अपनी ईद की तस्वीर हमसे शेयर कीजिए। सयाह जब नथिया गली या गलियात के दूसरे हिस्सों में जाते हैं तो दरख्तों पर कलाबाजियां खाते बंदर बच्चों और बड़ों की दिलचस्पी का मरकज़ होते हैं, लेकिन मकामी किसान इन बंदरों और दूसरे जंगली जानवरों को अपनी फसलों और बागात का दुश्मन समझते हैं। तफसील देखते हैं गलियात से समन खान की इस रिपोर्ट में। चिड़ियाघरों से दूर खुले आसमान तले घूमते फिरते ये बंदर देखकर शहरों से आए सियाह तो बहुत खुश होते हैं, मगर यहाँ के काश्तकार इन बंदरों से खासे परेशान हैं। बंदर आते हैं ना, वो टहनियाँ हिलाते हैं ना सारी, वो सारे नीचे आते हैं, वो सारा फिर ज़ाया हो गया। कोई तो उठा के वो ले जाते हैं और जो नीचे गिरा पका हुआ फल जो ही नीचे गिरता है तो आलू बुखारा हो या सेब को दाग लग जाता है तो आलू बुखारा फट जाता है। फलों के बाग से मोहम्मद अतीक मनो सेब, आलू बुखारा, नाशपती और अखरोट की फसल हासिल करते थे, लेकिन अब बंदरों की वजह से उन्हें अपनी ज़मीनों से घरेलू इस्तेमाल के लिए भी फल और सब्जी मुयस्सर नहीं। माहिरीन कहते हैं कि इलाके में बढ़ती सियाहत ने बंदरों की खुराक ढूंढने की आदत पर मनफी असर डाला है। पहले ये होता था कि वो वाइल्ड एनिमल्स आपके जंगलों के अंदर अपनी खुराक तलाश करते थे। जब कोरोना की वजह से अब लोग टूरिस्ट आना बंद हुए हैं तो उन्होंने फिर अपनी फूड की सर्चिंग जंगलात से ख़त्म करके लोगों के घरों का रुख कर लिया। सो ये एक हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज बन गया है। बंदरों के अलावा जंगली सूअर भी फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। जब पिग्स आते हैं ना तो आपके वो बीज सारे निकाल के वो मतलब ना भी खाएं तो वो पूरा खेत जो है ना वो उसको ऐसे कलाबाजियाँ खाते हैं ना आके, तो वो सारे को तबाह कर देते हैं। नुकसान का इदराक महकमे ज़राअत खैबर पख्तूनख्वा को भी है, लेकिन हुकाम कहते हैं कि इनके हाथ भी बंधे हुए हैं। कुछ केमिकल्स हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उससे ये होता है कि आपके जो जंगली हयात दूसरी है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। तो वाइल्ड लाइफ के मैंडेट को हम को भी चैलेंज नहीं कर सकते। गिरोह की सूरत में फसलों पर हमला करने वाले जंगली सूअर को दूर रखने के लिए यहाँ शोर को हथियार बनाने का एक तजर्बा किया जा रहा है। गलियात के पहाड़ी सिलसिले में ज़राअत को दरपेश मसाइल जंगली हयात के अलावा भी गंभीर हैं। सेहत, तालीम जैसी बुनियादी सहूलियात और इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी ने नौजवान नस्ल को शहरों की तरफ हिजरत पर मजबूर किया और उन्होंने दीगर ज़राए मुआश अपना लिए। बुलंद पहाड़ी इलाकों से नीचे की तरफ सफ़र करें तो यहाँ ज़राअत से जुड़े मसाइल की नौयत मुख्तलिफ है। पहले बीज हमारे रवायती बीज हुआ करते थे, वो नस्ल दर नस्ल हमारी सदियों से चलते थे, वो बीज ख़त्म नहीं होता। जब से मल्टीनेशनल कंपनियों की इन्वॉल्वमेंट हुई है उसके बाद जो हाइब्रिड बीज जो दिया गया है एग्रीकल्चर की तरफ से या लोगों ने आज खुद जाके मार्केट से लिया है, वो बीज एक दफ़ा उसकी बिजवाई होती थी वो उसका फसल, लेकिन सेकंड टाइम बिल्कुल ख़त्म हो जाता था। इससे सलाह शिकनी पैदा हुई थी। इसी इलाके में लोगों की बंजर पड़ी जमीन पर अब महकमे जंगलात पिलियन ट्री सोनामी नामी प्रोग्राम के तहत दरख्त लगा रहा है। मवेशी पालने वालों को शिकवा है कि अब वो इन इलाकों में जानवर खुलेआम नहीं चरा सकते क्योंकि दरख्तों को नुकसान पहुंचने की सूरत में उन्हें सजा हो सकती है, मगर हुकाम इससे इख्तलाफ करते हैं। मदर ट्री से सीड गिरता है
تو وہاں اسپراؤٹ ہوتا ہے اور جرمنیشن ہو جاتی ہے, وہ گرو کرنا شروع کرتا ہے. اب یہ مال مویشی جو ہیں وہ اس کو کھا لیتے ہیں, تو ظاہر سی بات ہے پلانٹ یا جو سیڈلنگ ہے وہ ضائع ہو گیا. لا انفورسمنٹ ہماری ہے, ادھر ہمارے رول بھی اسٹرینجنٹ ہیں, ہم ان پہ سزا بھی دیتے ہیں, ان کو جرمانہ بھی کرتے ہیں. ان تمام مسائل کے تانے بانے مختلف محکموں کے ساتھ جڑے ہیں. ماہرین کے مطابق مقامی آبادی اور اداروں کے درمیان فاصلے ختم کرنے کی ضرورت ہے. سمن خان, وائس آف امریکہ, گلیات. پاکستان میں سطح سمندر سے 7,200 فٹ کی بلندی پر بننے جا رہا ہے ایک کرکٹ اسٹیڈیم. حکام پر امید ہیں کہ خیبر پختونخوا میں واقع گلیات کے علاقے خانسپور میں قومی سطح کے کھیلوں کا میدان بنے گا تو علاقے میں سیاحت کو فروغ ملے گا اور روزگار کے مواقع بھی پیدا ہوں گے. لیکن مقامی افراد کو خدشہ ہے کہ گلیات کے پہاڑی سلسلے میں کھیل کے لیے دستیاب واحد قدرتی میدان اب ان کی پہنچ سے دور ہو جائے گا. گلیات سے کہانیوں کے سلسلے کی یہ اگلی رپورٹ ہم آپ کے لیے لے کر آئیں گے ویو 360 میں. اس وقت دیکھتے ہیں اس کی ایک جھلک. جی ڈی اے والوں نے یہ چار دیواری کر دی ہے, تو کہتے ہیں کہ ہماری اجازت کے بغیر یہاں پہ لوکل لوگ بھی نہیں کھیل سکتے. سات 700 کی نوکریاں اس پہ ڈیولپ ہوں گی, جس میں لوگ جو ہیں وہ یہاں کے لوکل لوگوں کو اپرچونٹی ہوگی. گزشتہ روز افغانستان کے دارالحکومت کابل میں صدارتی محل کے احاطے کے قریب راکٹوں سے حملہ کیا گیا, جس کے نتیجے میں وہاں موجود املاک کو نقصان پہنچا. راکٹس 3 مختلف مقامات پر گرے اور یہ حملہ اس وقت ہوا جب صدر اشرف غنی اور دوسرے اعلیٰ حکومتی عہدیدار عید کی نماز ادا کر رہے تھے. افغان حکومت کے ایک ترجمان کے مطابق راکٹ حملوں میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا. CNN سے بات کرتے ہوئے طالبان کے نمائندے نے اس حملے سے لاتعلقی کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان کی تنظیم عید کی جنگ بندی پر عمل کر رہی ہے. امریکی افواج کے انخلا کے ساتھ ہی یہ سوال بھی ابھرا ہے کہ ان افغان مترجموں کا کیا ہوگا جنہوں نے گزشتہ 2 دہائیوں کے دوران امریکی فوجی دستوں کی مدد کی. ان افغان شہریوں کے بارے میں صدر جو بائیڈن نے کہا تھا کہ انہیں تنہا نہیں چھوڑا جائے گا. وائس آف امریکہ کی ایک رپورٹ کے مطابق محکمہ خارجہ اور پینٹاگون کے عہدیداروں نے حال ہی میں کہا تھا کہ رواں ماہ کے آخر میں 2500 افغان مترجم سیکیورٹی کے خدشات کے پیش نظر امریکہ لائے جائیں گے. اس بارے میں مزید تفصیلات جانیں گے مونا کاظم شاہ سے, جو اس وقت کیپٹل ہل سے ہمارے ساتھ ہیں. بہت شکریہ مونا. یہ بتائیے کہ افغان مترجموں کے بارے میں کچھ نئی تفصیلات سامنے آئی ہیں. ناظرین کو بتائیے کہ کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں اور ان کو افغانستان سے نکالنے کے حوالے سے. جی نیلوفر, یہ آپریشن الائنس ریفیوجیز کے مطابق 18,000 مترجم جو ہے ان ٹوٹل امریکہ منتقل کیے جائیں گے, جس میں سے 2500 جو ہے وہ اس مہینے کے آخر تک آنا متوقع ہیں. ان کو یہاں واشنگٹن سے کے ساؤتھ میں فورٹ لی آرمی بیس جو ہے وہاں پر سیٹل کیا جائے گا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ پینٹاگون اور اسپوکس پرسن نیٹ پرائس جو ہیں اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے, ان کے مطابق یہ وہ بہادر افغانی ہیں جن کو پیچھے نہیں چھوڑا جا سکتا. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ اس کا ایک بہت ریگرس ویٹنگ پروسیس ہوتا ہے جو کابل ایمبیسی سے شروع ہوتا ہے. اس ویٹنگ پروسیس کے بعد جو ہے انہیں امریکہ منتقل کیا جاتا ہے, لیکن امریکہ کے بجائے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس ویٹنگ پروسیس کے بعد انہیں سینٹرل ایشین کنٹریز میں منتقل کر دیا جائے. نیلوفر, اس ویزا کو SIV یا اسپیشل امیگریشن ویزاز کہتے ہیں, اور اس کے تحت جو 2500 آ رہے ہیں مترجم, اس میں سے 700 تو انٹرپریٹرز ہیں, لیکن باقی وہ افراد ہیں جنہوں نے کسی نہ کسی طریقے سے امریکہ میں 2 دہائی تک چلنے والی اس جنگ میں امریکیوں کی مدد کی. جی تو مونا, اس کے بعد کیا ہوگا؟ کیا بتایا جا رہا ہے کہ ان افغان مترجموں کا مستقبل کیا ہوگا؟ کیا اس کے لیے کوئی منصوبہ بندی کی گئی ہے؟ جی فی الحال تو منصوبہ بندی نیلوفر یہ ہے کہ 90 دن تک یہ فورٹ لی بیس میں ہی ٹھہرائے جائیں گے, اور وہاں پر ان کے میڈیکل ایکسپینسز, کھانے پینے کا انتظام, گھریلو اشیاء, یہ تمام سہولیات انہیں دی جائیں گی. اس کے بعد انہیں امریکہ کے مختلف شہروں میں منتقل کیا جائے گا. ڈیموکریٹک سینیٹر جو ہیں جنین شاہین, انہوں نے کہا کہ یہ امریکہ نے اور بائیڈن انتظامیہ نے اسپیسیفکلی پوری دنیا کو ایک پیغام دیا ہے کہ امریکہ جو ہے وہ اپنا ساتھ دینے والوں کو تنہا پیچھے نہیں چھوڑتا. تھینک یو مونا فار یور اپڈیٹس. اور ہم میں سے بہت سے لوگوں کو ٹائپ رائٹرز کا زمانہ یاد ہوگا. کوئی زیادہ پرانی بات نہیں, کمپیوٹر عام ہوا تو کی بورڈز نے ٹائپ رائٹرز کی جگہ لے لی. اب آنے والے دنوں میں کی بورڈز اور ریموٹ کنٹرولز کی جگہ انسانی ہاتھوں کے اشاروں سے مشینوں کا استعمال کریں گے. کیسے, جانتے ہیں اس رپورٹ میں.
टाइपिंग, स्वाइपिंग और यहाँ तक कि क्लिक करना जल्द ही एक पुरानी बात होगी। पहले ही आवाज़ से दी जाने वाली कमांड्स उनकी जगह ले रही हैं। इससे आगे क्या होगा? कलाई पर बैंड बांधना। Then I can select a film. So it's almost like a mouse click. जो आपको सिर्फ उंगली की जुम्बिश से मशीन से बातचीत करने के काबिल बनाता है। When I press my fingers together and drawing a line. जब मैं अपनी उंगलियों को एक साथ दबाकर लकीर खींचता हूँ तो उसके लिए डाला जाने वाला दबाव लाइन की चौड़ाई को मुतय्यन करता है। वेयरेबल डिवाइसेस नामी इजरायली कंपनी ने ये मुद्रा बैंड तैयार किया है जो जिस्म में पैदा होने वाले बर्की सिग्नल्स को महसूस कर सकता है। वो दरअसल आपके जहन को इस्तेमाल करते हुए इससे काम लेते हैं। जब सेंसर्स जिल्द को छूते हैं तो वो पेचीदा एल्गोरिदम्स के जरिए कलाई में मौजूद असाब से गुजरने वाले बर्की सिग्नल्स को महसूस करके उनका तर्जुमा करते हैं। This signal is not coming from the movement. ये सिग्नल हाथ की हरकत से नहीं पैदा हो रहा, ये मेरे दिमाग से आ रहा है। अगर मैं अपनी उंगली को दूसरे हाथ से मैकेनिकली हिलाता हूँ तो आप देख सकते हैं कि सिग्नल में तब्दीली नहीं आती। तो फ़ोन का जवाब देना जब स्क्रीन को छूने में मुश्किल हो से लेकर सेल्फी लेने और गेम खेलने जैसे कामों तक, वेयरेबल डिवाइस सिर्फ इस नौयत की टेक्नोलॉजी पर काम करने वाली वाहिद कंपनी नहीं है। मुद्रा बैंड को कुछ स्मार्ट वॉचेस के साथ इस्तेमाल किया जा रहा है। वर्चुअल और ऑगमेंटेड रियलिटी एप्लीकेशंस का भी इम्कान है, लेकिन Not every technology is हर टेक्नोलॉजी मुद्रा बैंड के साथ काम नहीं कर सकती। यकीनी बात यह है कि कंप्यूटर के मुस्तकबिल में इस किस्म की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल शामिल होगा ताकि सार्फिन को ज़्यादा बराह रास्त और फौरी तौर पर कंप्यूटर के साथ बातचीत करने का मौका मिले, महज एक इशारे के साथ। एलिज़ाबेथ ली के साथ इमरान जदून, वॉइस ऑफ अमेरिका। अब्बा जैसे करोड़ों लोग जहां हर रोज ईमानदारी से काम पर लगे हों, चाहे वो दफ्तर में हो या खेतों में, सड़कें हों, बॉर्डर्स, खेल का मैदान या कोई इंटरनेशनल स्टेज। जब पाकिस्तान का नाम रोशन करने वालों की कहानियां कहने के लिए हमारे पास वक्त कम पड़ जाए, जब पूरा मुल्क ही खुद को आगे ले जाने में लगा हो, तो फिर दुनिया भर में उसका परसेप्शन मुट्ठी भर लोग क्यों बनाते हैं? We are almost there, but not there yet. लगता है थोड़ी मेहनत और करनी होगी हमें भी। व्यू 360 सिर्फ आज न्यूज़ पर। और इसी पर ख़त्म करते हैं आज का व्यू 360। प्रोग्राम के बारे में फ़ीडबैक देने के लिए आप आ सकते हैं facebook.com/VOA उर्दू के पेज पर। इसके अलावा ट्विटर और इंस्टाग्राम पर हमारा हैंडल है @UrduVOA। अब तक के लिए इतना ही। नीलोफर मुगल को इजाज़त दीजिए। कहते हैं कि खबरें तो भाई लोकल होती हैं, लेकिन जब हमारे और दुनिया भर के मसाइल एक से लगने लगे तो आंखें खुली रखनी चाहिए। The founder and leader of ISIS is dead. I'm here at the Guantanamo. क्या पता कौन सी खबर आपके काम आ जाए। Tonight I ordered great ideas. 25-year-old, 22-year-olds who are building billion-dollar companies. Our dream is to bring new technologies. View 360 सिर्फ आज न्यूज़ पर।